ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಾವತ್ತಿನ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಹೊರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸರ್ ಇವರೇ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ जी जी आज जनता दल सेक्युलर पार्टी के जानिब से हेब्बाड़ के हलके में जेसी नगर वार्ड में आज हमने ये प्रोग्राम किया है, जहाँ पे हमने 8 वार्डों का सदर, जिसे वार्ड प्रेसिडेंट बोलते हैं, वार्ड प्रेसिडेंट, और हमारे जो पार्टी के विंग जो अलग अलग कमिटीज़ होते हैं, जैसे यूथ कमेटी हो गया, माइनॉरिटी कमेटी हो गई, SC/ST कमेटी हो गई, स्टूडेंट कमेटी हो गई, टीचर्स कमेटी, ये सारे कमिटीज़ 8 वार्डों में हमने आज उनको अपॉइंटमेंट किया है हमने। और इसी प्रोग्राम में बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स JDS पार्टी को ज्वाइन किया है। ये प्रोग्राम में हमारे पार्टी के और MLC तिप्पस्वामी साहब और सरवड़ा साहब जो MLC हैं, और हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष रुद्रप्पा, हमारे पार्टी के लीडर अब्दुल हकीम खान साहब, राजशेखर, हम सब मिलके ये प्रोग्राम में लोगों को और हमारे पार्टी वर्करों को जो आने वाले इंतखाबात हैं, चाहे BBMP का हो या चाहे असेंबली का हो, कोई भी इलेक्शन अगर पहले आए उसके लिए तैयारी करने के लिए और तैयार, और हमारे आगे प्रोग्राम्स जो हेब्बाड़ विधानसभा क्षेत्र में, हेब्बाड़ के हलके में जो हम लोग काम करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों के घर पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और हमारी पार्टी का, जनता दल सेक्युलर पार्टी के बारे में हमारे पार्टी के लीडर जनाब HD कुमारस्वामी साहब ने जो कर्नाटका के लिए और बेंगलोर के लिए किया है, और जनाब CM इब्राहिम साहब हमारे जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं, हमारे पार्टी के जो काम किए हैं, सारे हमारे जो प्रोग्राम्स, जैसे पंचरत्ना प्रोग्राम है हमारा, जनता मित्र प्रोग्राम हुआ हमारा, जलधारा प्रोग्राम हुआ हमारा, और कुमारस्वामी के जो उनका टेन्योर था जो 20 महीने का या 14 महीने का, जो दोनों बार मुख्यमंत्री होकर जो कर्नाटका के लिए किया है और बेंगलोर के लिए जो उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, और आगे चल के जो हमारा विज़न है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों के पास जाएंगे। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बूथ कमेटी हो गया, वार्ड कमिटीज़ हैं हमारे, इसको हम लोग मजबूत करने के लिए आज से एक ब्यूगल हमने चलाया है, और हेब्बाड़ के अंदर इंशाअल्लाह अगर BBMP इलेक्शन आता है 8 में इंशाअल्लाह 6 वार्ड JDS जीतेगी, और असेंबली हलके में इलेक्शन जब होगा 2023 के अंदर, यहाँ पे JDS की फतेह होगी।
क्यों होगी सर? यहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के काउंसलर्स हैं, तो आपकी जीत क्यों होगी सर? क्या मैनिफेस्टो है आपका? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर यहाँ का जो हालात है, यहाँ की जो गुर्बती है, यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो एजुकेशन का सेक्टर है और लोगों के पास, क्योंकि एक नागालैंडी के अंदर मैंने विटनेस किया है, मैंने बी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर आज प्याज का व्यापार कर रहा है। मेरा मुसलमान नहीं है वो, एक हिंदू बच्चा जो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, आज भी आप मीडिया मेरे साथ चल सकते हैं और देख सकते हैं कि उसने बी इंजीनियरिंग करके उसके पास नौकरी नहीं है। और जितना यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत हुई है, कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है, वो सब चीज़ें हम लोग लोगों के सामने जाएंगे और उम्मीद है और अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि लोग, हर मज़हब के लोग जनता दल का साथ देंगे और जनता दल को मजबूत करेंगे। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಆಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ JDS ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ದುರಂತ, ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜನ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಗರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ 3 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಗರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸುವಂಥ ತಂತ್ರ, ಬಂದ ಪುಟ ಓದ ಪುಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅವಾಂತರಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯರೂಪ ತೆಗೆದುಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಕೂಡ JDS ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಕೇಳುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಇದೇ ತಿಂಗಳು 12ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವನಗುಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಜನ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು 12ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಮಂಡಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ